عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی تو سایہ رحمت ہے فاطمہ۔ بے شک ہر طرف، ہر جگہ، ہمیشہ، ہر چیز میں جناب فاطمہ الزہرا اپنے والد کے سائے میں رہیں۔ آپ سوچیں کہ جس نے پرورش کی ہو حسن حسین کی، ان کی اپنی پرورش کتنی کمال ہوگی، اور کیوں نہ کمال ہو جن کی پرورش کرنے والے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اور جیسے کہ آج کی محفل ہے، ہم بات کریں ہیں جناب فاطمہ الزہرا راضیہ مرضیہ، اور ہمارے پاس تو نہ ہماری یہ اوقات، نہ ہماری اتنی حیثیت کہ ہم بی بی کا ذکر کر سکیں، لیکن کیا کریں جی، محبت میں ہم ان کی اتنی گرفتار ہے تو ہم ذکر تو کریں دے، تو بی بی ہمارے گناہ بھی معاف کرے۔ جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ دین کی کر رہے تھے، اور جس طرح سے لوگ کچھ ان پر پھینک دیا کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے یا ان کو تنگ کیا کرتے ہوئے، کس طرح بی بی وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جہاں پہ آپ گئیں بھاگتے پریشانی میں اور جا کے صاف کرنے لگی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، اور انہوں نے پوچھا اپنے بابا سے کیا آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو یہ ہم اگر سوچیں، اس پہ غور کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو گھرانہ تھا یہ اس دنیا میں صرف آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا ذکر بلند ہو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جیسے کہ اللہ نے بلند کیا تو ان کا ذکر بلند رہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہم اتنے 100 سالوں بعد بھی اس طرح سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا نام تا قیامت ہم رہیں نہ رہیں لیکن ان ہستیوں کا نام ہمیشہ رہے گا۔ بریک پہ ہمیں جانا ہے، لیکن میں عمران بھائی آپ سے ہی بات ہم کر رہے تھے، اور ظاہر ہے وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، ہم کیا بات کریں کیا نہ کریں۔ آپ کچھ بتا رہے تھے کہ آپ کی ظاہر ایک صاحبزادی اور کس طرح سے خیال رکھتی ہیں، تو یہی آقا زادی جو تھیں وہ کیا کیا کرتے تھیں اپنے بابا کے لیے؟ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ہوتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر رفیق حیات چلی گئی تھی تو بیٹیوں کو پھر کتنی فکر ہو جاتی ہے اپنے والد کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ خیال رکھنے والی ہو گئی تھی، تو وہ احساس ایک جو نا اللہ پاک نے تو تھا ہی رسول پاک سے محبت۔ جب غزوہ احد میں دندان وار آپ کے شہیدوں سب سے زیادہ بے قرار حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تھیں، بھاگ بھاگ کے آ رہی تھی، پانی سے زخم صاف کرنا، پھر وہ راکھ جلا کے وہ آپ کے زخم پہ لگانا، تو آپ کے پہننے کا، اوڑھنے کا، کھانے کا، پینے کا سارا خیال وہ سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا منتقل ہوا۔ طاہرہ وہ بھی تھے اور طاہرہ یہ بھی۔ دوسری بات جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے رسول پاک نے خاتون کی اہمیت کیوں بتایا، دوسرے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو آپ نے بیٹی کو فرمایا کہ میری نسل اس بیٹی سے چلے گی، جس کا بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے اہمیت معلوم ہوئی کہ عرب کے معاشرے میں چونکہ بیٹی کا کانسیپٹ بہت ہی برا تھا کہ جب سنتے تھے بیٹی ہونے والی تو ان کے چہرے لٹک جاتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز جو ملا کہ پوری کائنات میں کسی کو اعزاز نہیں لیکن آپ کو اعزاز ملا کہ آپ کی صاحبزادی سے آپ کی نسل چلے گی، تو وہاں سے بیٹی کی بھی اہمیت معلوم ہوئی، اور پھر بیٹی بھی ایسی کہ جو اسد اللہ کی زوجہ بھی بنی، حسنین کریمین کی ماں بھی بنی، تو ان کو اتنے سارے اعزازات، پھر جنت کے تمام کے تمام خواتین کی سردار وہ بنی۔ رسول پاک نے دکھایا عملی طور پہ کہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ لڑکی کو دفنانا منع ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ بیٹی کا مقام ہے تو کیا مقام ہے، اور پھر اس کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ اور اسپیسیفکلی ابھی کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے تو میں علامہ کمیل مہدوی صاحب سے بھی، فرحانہ ویس صاحبہ سے پوچھوں گی کہ جو واقعہ مباہلہ سے لے کے جو واقعہ کربلا تک جس طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا سامنے آئیں اور کیا کیا ان کی خدمات رہی ہیں اسلام کی پرورش، صرف اپنی اولاد کی نہیں لیکن اسلام کو آگے پہنچانے تک، ہم تک پہنچانے تک ان کا کتنا کردار ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ بالکل، ہم بریک پہ جائیں گے اور واپس آ کے انشاءاللہ بات کریں گے 4 خواتین جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو خاتون جنت، سردار اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے کہا ہے، جس میں فاطمہ الزہرا، بی بی خدیجہ، جناب آسیہ، جناب مریم ہیں، اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ اور یہ آج کل کی خواتین کے لیے اسپیشل پروگرام ہے تاکہ وہ ان کی ذات گرامی سے کچھ سیکھیں۔ اور علامہ صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم واقعہ مباہلہ دیکھیں اور اس کے بعد سے ہم نے بی بی کی بہت قربانی، اور پھر ہم جب جا کے دیکھتے ہیں پھر واقعہ کربلا میں بھی تو پھر پورا کا پورا کنبہ قربان کر دیا، تو کتنی خدمات رہیں اسلام کو پروان چڑھانے میں۔ مباہلہ میں نجران کے عیسائی آئے تھے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، اور وہ اپنی قوم کو یہ کہہ کر آئے تھے، چونکہ وہ قوم کے بڑے لیڈرز تھے، ان کہہ کر آئے تھے کہ ہم تو بات کریں گے یہاں پر اور اس کے بعد واپس آ کے بتائیں گے تمہیں کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، اور آپس میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم جائیں گے کچھ بات کر کے ان سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو مطمئن نہیں ہو پائے۔ تو وہ روز آتے تھے، کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اس پہ بات ہوتی رہتی تھی۔
हुजूर मुकर्रम ने दलील भी दी, कुरान की आयत भी नाजिल हुई, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन थुम्मा क़ाला लहु कुन फ़यकून। अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है। आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे, तो अगर ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं तो फिर आदम तो ज़्यादा सज़ावार है बगैर माँ और बगैर बाप के कि वो अल्लाह के बेटे हों। तो दलील तो पूरी हो गई थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। अब जब वो जाने लगे तो कुरान ने रोक लिया उन्हें, और फिर सूरह आल इमरान में फरमाया फमन हज्जक फ़ीहि मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म, कि जो इल्म आने के बाद भी कट हुज्जती करे और हट धर्मी करे तो उससे क्या फ़कुल तआलो, उनसे कहिए कि नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम तुम नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि तुम लाओ अपने बेटों को, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते हैं, तुम नब्तहिल, फिर मुबाहिला कर लेते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो फिर झूठों पर अल्लाह की लानत को तलब करते हैं। देखें झूठा कौन है। और फिर हुजूर मुकर्रम 24 ज़िलहज की सुबह को अपने खानवादे को लेकर निकले कि गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और उंगली थामे इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, और उनके पीछे दुख्तर रसूल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, और उनके पीछे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, और ये पंजतन का काफिला चला, और वहाँ पहुँच कर जहाँ मुबाहिला होना था कि झूठों पर अल्लाह की लानत को तलब करें, तो वहाँ नजरान की ईसाइयों ने ये कहा कि हम देख रहे हैं उन चेहरों को कि अगर ये दुआ करेंगे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा, खबरदार इनसे मुबाहिला ना करना वरना नस्ल खत्म हो जाएगी तुम सबकी, बस यहाँ पर इनसे जिजिया देकर बात खत्म कर लो। इनकी रिसालत की गवाह भी है, इनकी रिसालत की गवाह भी है। यहाँ आखिरी फिक्रा मैं कहना चाहूंगा कि देखिए मुबाहिला तो फतेह बीबी फातिमा की वजह से हुआ है सलामुल्लाह अलैहा। क्यों? इसकी दलील ये है कि नजरान की ईसाई मस्जिद में रसूलुल्लाह को तो देख रहे थे, मौला अली को भी देख रहे थे, इमाम हसन इमाम हुसैन को भी देख रहे थे। कौन सी शख्सियत बढ़ गई मुबाहिला में जो पहले मस्जिद में नहीं थी फिर आई मुबाहिला में? जब ये 5 पूरे हुए तो जब ये वहां पर पहुंची हैं तो फिर उन्होंने कहा कि हम उन चेहरों को देख रहे हैं कि अगर ये दुआ करेंगे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा। क्या खूब बात, क्या खूब, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। और वही बात है कि हमारे पास वक्त कम है और बातचीत अगर हम जारी रखें तो क्या ही महफिल रही है। फरहाना साहिबा, बिल्कुल फरहाना साहिबा, क्योंकि हम ख़वातीन की बात करते हैं और बीबी को ख़ास तौर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हवाले से भी जन्नत का सरदार कहा गया है, और यकीनन वो हैं और हम जानते भी हैं, लेकिन क्यों कहा गया, उसकी कोई ख़ास वजह क्या आप हमें बता सकती हैं प्लीज़? देखिए, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले सब पर यह वाज़ेह कर दिया था ना कि अगर खुदा न खास्ता मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो इसको पहले से ही वाज़ेह कर देने का मकसद ये था कि कोई भी ये ना सोचे कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के हैं तो चूँकि वो काशाना नबूवत में रह रहे हैं तो जन्नत उनके नाम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कहकर ये पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि तुम्हारी जिम्मेदारियां आम लोगों से बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे ऊपर बार बहुत बड़ा है, तो अगर तुम उनको पूरा करोगे और जो अल्लाह ने और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की बातें बताई हैं, जो अहकामात दिए हैं, उनको पूरा करोगे तो तब तुम उस मकाम पर होगे जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पर वाज़ेह कर दिया है। तो गोया ये वो खानवादा है कि जो सिर्फ नाम से नहीं है बल्कि काम से है, अपने अमल से है। तो उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जो अल्लाह के अहकामात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होते रहे। कि शहजादी थी, उसके बावजूद चक्कियां खुद पीसती, बच्चों के चूल्हे भी उन्होंने वो सारे काम किए जो एक आम औरत जो नहीं कर पा रही थी वो भी किए। और जो इतने बड़े खानदान की खातून हो जिसके वालिद गिरामी जिनके यानी रहमतुल आलमीन हो तो क्या वो क्या चाहती तो क्या नहीं हो जाता, वो तो जो चाहती वो तो और उन्होंने क्या करके दिखाया हमें। वो तो ये भी कह सकती थी अपने वालिद मोहतरम से कि मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें कि शहीद ना हो। जी हाँ, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने करवाया? या तो छोटे मोटे कामों के लिए कहती थी कि किसी फरिश्ते से कह दें कि वो आ जाए। उन्होंने तो किसी चीज पर भी कहीं किसी कुर्बानी पर भी पीछे नहीं हटी, बल्कि आगे बढ़कर ये इजहार किया कि नहीं, मैं उसी रसूल की बेटी हूँ कि जो जिनके पास कुछ माल आ जाए तो रात को सोते नहीं जब तक वो सदका ना कर दे। तो इसलिए वो तमाम कुर्बानियाँ, वो तमाम किरदार, उनको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ अहकामात दिए उनको पूरा करना और जो नबी तालीमात लेकर आए उन पर पूरा उतरना, इताअत करना, क्या अपने आप को ये साबित करके दिखाया उन सिफात से। बहुत खूब। क्या सिफात थी कि जो अफ्रीका की शहजादी थी जनाब फिजा, वो अपना तख्त छोड़ के उनकी कनीज़ी में आ गई थी। ऐसी कनीज़ी खुदा। आप देखें फिजा साहिबा, वो जिनके बारे में जब आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ज़िंदगी के आखिरी जो उनके 20 साल हैं, जब उनसे कोई बात करता था तो सिर्फ कुरान की सूरत में जवाब दिया करती थी। जी, जो खादमा सिर्फ कुरान से जवाब दे रही है उसकी मालिका का क्या मकाम। जो सलमान ने फारसी से कहती थी मैं भी तुम्हारी ही कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं करती बहुत खूबसूरत। इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो मकाम की हकदार नहीं थी, उनका मकाम बहुत बड़ा। बेशक बेशक। फरहाना साहिबा, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इमरान भाई आपका भी, सर आपका भी, भाई बहुत बहुत शुक्रिया।